अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, हूँ बिल्किस मोहम्मद मदनी आप सर्वेનું ધોરણ 10 માં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે આંકડાશાસ્ત્ર એટલે કે આપણા ધોરણ 10નો પ્રકરણ નંબર 14 આંકડાશાસ્ત્રમાં આગળ અભ્યાસ કરીએ। તો આપણે જઈએ વર્ગીકૃત માહિતીનો બહુલક। તમારી સમક્ષ મેં ચોપડી ખોલી છે, પેજ નંબર 237 પર આપેલું છે વર્ગીકૃત માહિતીનો બહુલક। तो हूँ तमने पहले समझावी दूँ, तमारी पासे चोपड़ी है, ध्यान आपजो कि अवर्गीकृत माहितीनो बहुलक एटले शुं। तो कि अवर्गीकृत माहितीनुंमां सौथी वधु वखत पुनरावर्तन पामता अवलोकनने बहुलक कहे छे। एटले के महत्तम आवृत्ति धरावता अवलोकनने बहुलक कहे छे। तो જ્યારે પણ તમારી સમક્ષ અવર્ગીકૃત માહિતી હોય તો તમારા માટે દાખલો ખૂબ જ સરળ થઈ જાય છે। તો તમારે દરેક યાદ રાખવાનું છે કે અવર્ગીકૃત માહિતીનો બહુલક એટલે શું। તો કે અવર્ગીકૃત માહિતીમાં સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તન પામતા અવલોકનને બહુલક કહે છે। એટલે કે ટૂંકમાં સમજાવો તો કે મહત્તમ આવૃત્તિ ધરાવતા અવલોકનને बहुलक कहे छे। हवे तमने एक ए रीते पण होय के भाई बहुबहुलकीय माहिती एटले शुं, बराबर। तो तमने खबर होवी जोईए के एक करता वधारे मूल्यने समान महत्तम आवृत्ति होय जो तो तमारे आवी परिस्थिति में शुं करवानुं छे, माहितीने बहुबहुलकीय माहिती तरीके ओळखीए छीए। अने वर्गीकृत माहिती पण शुं होई शके, बहुबहुलकीय होई शके। जो अहींया तमने अंडरलाइन करूं छुं, बहुबहुलक माहिती होई शके। परंतु आपणे वर्गीकृत माहिती में फक्त एक ज बहुलक होय तेवा प्रश्ननो आपणे अभ्यास करवानो छे। हवे ए तमने अमने समझण आपी अवर्गीकृत माहितीनो बहुलक, पछी समझण आपी बहुबहुलकीय माहिती। हवे खूब ज अगत्यनो मुद्दो वर्गीकृत माहितीनो बहुलक। केवो बहुलक? वर्गीकृत माहितीनो बहुलक। तो वर्गीकृत माहितीनो बहुलक माटे अहींया तमारे ध्यान आपवानुं छे के कोने पहले कहेवाय ए समझी लईए। तो के वर्गीकृत आवृत्ति वितरण में आवृत्तिनी माहिती जोता ज बहुलक शोधवो शक्य नथी, बराबर छे। वर्गीकृत आवृत्ति वितरण जो तमने आपेलुं होय तो आपणे आवृत्ति जे छे एनी माहिती जोता ज बहुलक शोधवो शक्य नथी। तो अहीं आपणे केवल महत्तम आवृत्तिवाळा वर्गने ओळखी शकीए छीए, तेने बहुलक वर्ग कहेवाय छे, बराबर छे। तो बहुलक ए बहुलक वर्गमां आवेलुं एक मूल्य छे अने तेने नीचेना सूत्र वडे दर्शावी शकाय छे। तो ते सूत्रमां z = l + f1 - f0। जो अहींया तमारी समक्ष मैं सूत्र अंडरलाइन करूँ छूँ कि बहुलक बराबर l + f1 - f0 छेदमां 2f1 - f0 - f2 गुणिया h। तो तमारे बहुलक माटे आ सूत्र याद राखवानुं छे। परंतु आ सूत्र याद राखीए तो साथे साथे ज्यां आपणे आ बधी माहिती खबर होवी जोईए कि भाई एल बराबर शू थाय। तो कि बहुलक वर्गनी अधसीमा। एच बराबर शू थाय, वर्ग अंतरालनी लंबाई। एटले बधा वर्गनी लंबाई समान छे एम मानीने आपणे धारवानुं छे। ने f1 एटले शुं, तो कि बहुलक वर्गनी आवृत्ति। f0 एटले शुं, तो कि बहुलक वर्गनी आगळना वर्गनी आवृत्ति। f2 एटले शुं, तो कि बहुलक वर्गनी पाछळना वर्गनी आवृत्ति। तो विद्यार्थी मित्रों आटलो जे पोर्शन छे ते तमारे तमारी नोटबुक में नोट डाउन करी देवानो छे अने तमारे मारी साथे साथे हमणां सूत्र बोलवानुं छे कि बहुलक बराबर l +
કૌંસમાં F1 માઇનસ F0 છેદમાં 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H બરાબર છે. એટલે આપણે આ સૂત્રને ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ફક્ત આ સ્વાધ્યાયમાં બહુલકના જ દાખલા હશે તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આપણે હવે અલ્લાહનું નામ લઈને સ્વાધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. બરાબર છે. તો હું તમને તમારી ચોપડી સાથે રાખજો. આપણે સ્વાધ્યાય 14.2નો દાખલા નંબર 1 ગણવાની શરૂઆત કરીએ છીએ. પહેલે તો આપણે રકમ વાંચી લઈ લે, પછી હું ચોપડી હટાવી દઉં છું. તમને મારી નોટબુકમાં દાખલો ગણતો દેખાશે. તો તમે અહીંયા જુઓ કે ભાઈ નીચેનું કોષ્ટક એક વર્ષ દરમિયાન એક દવાખાનામાં દાખલ થયેલા દર્દીઓની ઉંમર દર્શાવે છે. એટલે અહીંયા તમને ઉંમર આપેલી છે, ઉંમર વર્ષમાં આપેલી છે અને દર્દીઓની સંખ્યા આપેલી છે. હવે આ જે ઉંમર છે એ વર્ગ કહેવાશે અને દર્દીઓની સંખ્યા છે એ આપણી આવૃત્તિ FI કહેવાશે. તો અહીંયા આ રીતે આપેલું છે. તો હું અહીંયા બોક્સ ડ્રો કરતાં તમને શીખવાડી દઉં. આપણે હેડિંગ મારી દઈએ સ્વાધ્યાય 14.2 બરાબર. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 બરાબર. પ્રશ્ન 1નો દાખલા નંબર 1 અહીંયા હું કોષ્ટક સૌપ્રથમ બનાવીશ. કોષ્ટક બનાવીએ આપણે. તો કે ઉંમર આપેલી છે કેમાં? તો કે વર્ષમાં. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધી જ માહિતીઓ લખવી જરૂરી છે. અહીંયા આવશે વર્ગ બરાબર. હવે તમે ચોપડીમાં રકમમાં જોતા જાઓ. અહીંયા FI માટે શું આપ્યું છે? દર્દીઓની સંખ્યા. તો દર્દીઓની સંખ્યા એટલે કે FI બરાબર. હવે શું કરવાનું છે કે આપણી સમક્ષ સૂત્ર તમને જો હાલો સૂત્ર કાઢો, જે મેં તમને લખાયું છે. સૂત્ર હું બોલું છું. Z બરાબર L વત્તા F1 માઇનસ F0 2F1 માઇનસ બરાબર છે. તો આપણે એ સૂત્રને એ કરવાનું છે. તો હવે તમને એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ એ પહેલાં તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણી પાસે બધી માહિતી છે. તો એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આપણે અહીંયા જોયું કે શું છે મહત્તમ આવૃત્તિ. તો આ તમારો પ્રશ્ન ખાલી હું લખી દઉં છું તમને કે તમને ભૂલ નહીં પડે. આ રીતે તમે જો આ પ્રશ્ન નહીં લખો અને ડાયરેક્ટ જવાબ કરશો તો પણ ચાલશે, પણ પરીક્ષામાં જો આ રીતે વ્યવસ્થિત લખો તો વધારે સારું રહેશે. એટલે હું આ ખાલી પ્રશ્ન જ ઉતારું છું, કંઈ નવું નથી કરતી. એટલે 45 થી 55, 55 થી 65. હવે FI કેટલું આપેલું છે? 6, 11. આ પ્રશ્ન ઉતારેલો મારો ક્યારે કામમાં આવશે કે જ્યારે જુઓ અહીંયા બહુલક અને મધ્યક બંને શોધવાનો છે. તો ત્યારે મને આ ક્વેશ્ચન જે ઉતારેલો છે એ ખૂબ જ કામ લાગશે. પરંતુ તમને જો ફક્ત બહુલક કીધું હોય તો આ લખવાની જરૂર નથી. હવે આપણે બહુલક હેડિંગ મારીએ અને હું તમને સમજાવતી જાઉં. હવે અહીંયા મેં લખ્યું છે કે જેથી તમને સરળતા રહે. તો જુઓ તમે અહીંયા જુઓ તો મહત્તમ આવૃત્તિ કઈ છે? તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મહત્તમ આવૃત્તિ 23 છે અને 23ની જે સામે જે છે એનો વર્ગ કયો છે? તો કે 35 થી 45 બરાબર છે. તો આપણે લખીએ કે અહીં મહત્તમ આવૃત્તિ કેટલી છે? 23 છે. એ કયા વર્ગમાં આવે છે? તો કે 35 થી 45ની આવૃત્તિ છે બરાબર. તો હવે આથી શું થયું? બહુલક વર્ગ તમારો કેવો થયો? 35 થી 45. એટલે 35 થી 45 એ શું છે? બહુલક વર્ગ છે. હવે આપણે તમને સૂત્ર યાદ કરો કે તમને મેં કીધેલું કે Z બરાબર L વત્તા કૌંસમાં F1 માઇનસ F0. અહીંયા સૂત્ર હું લખું છું. Z બરાબર L વત્તા મારી સાથે સાથે બોલો તો યાદ રહી જશે F1 માઇનસ F0 છેદમાં 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H
બરાબર, આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે અને એનું ડિસ્ક્રિપ્શન એટલે જ્યાં એલ શું છે, એચ શું છે, એ બધું આપણે અહીંયા હવે જરૂર પડશે આપણને. તો લખીએ કે અહીં એલ એટલે મેં તમને શું કીધેલું, બહુલક વર્ગની અધસીમા. તો બહુલક વર્ગ જે છે તો અહીં બહુલક વર્ગ છે બરાબર, તો એની અધસીમા શું કહેવાશે, 35. મેં તમને આગળના પીરિયડમાં અધસીમા ઉધ્વસીમા વિશે લખાવ્યું જ છે. તો બહુલક વર્ગની અધસીમા શું થશે, 35. ચલો એક દાખલો છે નવો એટલે હું લખું છું એનું ડિસ્ક્રિપ્શન પણ, કે બહુલક વર્ગની અધસીમા કેટલી છે, 35. ચાલો એચ એટલે શું, તો કે બધાને જ ખબર છે કે વર્ગની લંબાઈ. તો કાઉન્ટિંગ કરી દો 35 થી 45, તો શું આવશે, વર્ગ લંબાઈ 10. F1 એટલે તમને મેં શીખવાડ્યું છે કે F1 એટલે શું આવશે, કે બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ. બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ કેટલી છે, તો બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ આપણને ખબર છે આ રહી, કે બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ સૌથી મોટામાં મોટી એટલે કે 23 છે. ચાલો F0 એટલે શું, તો કે બહુલક વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ. આ યાદ રાખવું પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે બહુલક વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ. હવે સેન્ટેન્સ પર જઈએ, બહુલક વર્ગ એટલે આ થયો, એના આગળનો વર્ગ એટલે આ થયો, એની સામેની આવૃત્તિ એટલે કઈ થઈ તમારી 21. બહુલક વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ એટલે કે આવશે 21. અને F2માં એનાથી ઉલટું યાદ રાખવાનું છે, કે બહુલક વર્ગની પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ. કેવી આવૃત્તિ, બહુલક વર્ગના પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ. તો હું તમને બતાવી દઉં કે આ જ પ્રમાણે બહુલક વર્ગ છે એના પાછળનો વર્ગ એની આવૃત્તિ એટલે કઈ આવશે, 14. એટલે બહુલક વર્ગના પાછળની આવૃત્તિ એટલે 14. બસ હવે સૂત્રમાં શું મૂકવાનું છે, ફક્ત કિંમત. અહીંયા સૂત્ર લખવાની જરૂર નથી, આ તમારા માટે મેં લખ્યું છે. હવે સૂત્ર લખવાનું ખાસ તો આપણે સૂત્ર લખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે ફરીથી હું સૂત્ર લખું છું કે z બરાબર L વત્તા કૌંસમાં F1 માઇનસ F0 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H. ચાલો કિંમતો મૂકી દઈએ. L એટલે તમને જોતા જાઓ, અહીંયા તમને બતાવતી પણ જાઉં છું હું. L એટલે શું છે તમારો, જુઓ 35 બરાબર. તો અહીંયા લખીએ 35 વત્તા, હવે તમે આ બધા જોઈ લો, તમારી નોટબુકમાં ઉતારી લો, L H F1 F0 F2, પછી હું અહીંયા તમને સમજાવું. ઓકે, ઉતારી લીધું હશે. ચાલો હવે હું અહીં કિંમતો મૂકું છું. L એટલે 35, F1 એટલે 23 ઓછા F0 એટલે 21, 2 ગુણ્યા F1 એટલે ફરી પાછા 23, F0 એટલે 21 અને F2 એટલે 14 ગુણ્યા વર્ગ લંબાઈ આપણને ખબર છે 10. 35 વત્તા 23માંથી 21 જાય તો કેટલા આવશે, 2 ગુણ્યા 10. અને તમે આ રીતે હવે તમને સરવાળો બાદબાકી આવે છે, 23 ગુણ્યા 2 કરો, બાદબાકી કરો એટલે તમારો જવાબ આવશે 11. બરાબર છે. તો આવશે 35 વત્તા 20/11. બરાબર. હવે તમે ક્યાં તો લસા લઈ લો, ક્યાં તો આને ઉડાવી શકો છો. 11 એકુ 11 બરાબર છે. તો આ રીતે તમે 11 એકુ 11 એટલે 9 વધ્યા બરાબર છે. અને બીજું ભાગાકાર કરો અથવા તો કાં તો લસા લઈ લો તો તમારો જવાબ આવશે 36.8 આશરે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો તમે આ નોટ ડાઉન કરી લો, હું તમારી સમક્ષ રાખું છું.
ઓકે, તો તમે નોટ ડાઉન કરી લીધું હશે. તો હવે આપણે એક જૂનું રિવાઇઝ કરી લઈએ કે જુઓ કે હવે આ જ પ્રમાણે જો બે દાખલા જે રીતે ટેક્સ્ટ બુકમાં છે એ રીતે સમજાવી દઉં કે અહીંયા તમે બોક્સ મેં ઓલરેડી દોર્યો છે. હવે એમાં તમને પ્રશ્નમાં જુઓ મધ્યક પણ માંગેલો છે, તો આપણે મધ્યક શોધી શકીએ. આપણું સૂત્ર બરાબર છે કે એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ છેદમાં સિગ્મા એફઆઈ ગુણ્યા એચ. તો એ પ્રમાણે જો આપણે સૂત્ર પ્રમાણે શોધવો હોય પદ વિચલનની રીતથી ગણતરી કરી. તો હવે કંઈ નહીં, નવું પેજ ફરીથી લઈ લઉં છું. તો ફરીથી હું બોક્સ દોરી દઉં છું. આ જ દાખલા માટે મધ્યક શોધીએ આપણે. તો હું ફરીથી લખી દઉં છું ઉંમર વર્ષમાં, બરાબર છે. તો એને શું કહેવાશે? તો કહેવાય વર્ગ. તો અહીંયા લખી દો 5 થી 15, 15 થી 25, 25 થી 35, 35 થી 45, 45 થી 55, 55 થી 65. ચલો, આ થઈ ગયું. હવે આપણે લખીએ દર્દીઓની સંખ્યા, જેને આપણે શું કહેવાય? આવૃત્તિ. એને સિમ્બોલિકલી લખી દઈએ એફઆઈ. એટલે આવશે 6, 11, 21, 23, 14 અને 5. હવે આપણે અહીંયા હેડિંગ મારી દઈએ કે અહીં આપણે પદ વિચલનની રીત કરવાની છે. કેવી રીત? પદ વિચલનની રીત, જે તમને મેં ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ માટે પીડીએફ પણ આપી છે અને વિડીયોઝ પણ સમજાવ્યા છે, એટલે તમને આવડે જ છે. બરાબર છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે કે સૌ પ્રથમ મધ્યક જે છે એમાં શું શોધવું પડે? આપણે તો શરૂઆત હંમેશા શું કરીએ? મધ્ય કિંમત. મધ્ય કિંમતને આપણે એક્સઆઈ વડે દર્શાવીએ તો શું આવે? અધઃ સીમા વત્તા ઉધ્વ સીમા છેદમાં 2. 15 વત્તા 5 એટલે 20, 20ના છેદમાં 2 એટલે તમને ખબર છે 10. ચાલો, વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? તો કે 10 10 છે. તો આપણે હવે બધામાં ગણવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા લખી દઈએ 10, 20, 30, 40, 50 અને 60. તો આપણે વચ્ચેનો અથવા કોઈ પણ લઈ લઈએ. તો હું અહીંયા 40 લઉં છું, તમે 30 પણ લઈ શકો છો, કારણ કે વચ્ચે તો આ બંને આવે છે ને, તો તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે લખીએ યુઆઈ. તો યુઆઈ બરાબર એક્સ શું આવશે? એક્સ ઓછા એ છેદમાં એચ. બરાબર છે. તો અથવા તો એક્સઆઈ ઓછા એ છેદમાં એચ. તો શું આવશે? 40 ઓછા 10 એટલે શું આવશે? 30 અને છેદમાં 10 એટલે તમારું શું આવશે? 40માં એક્સઆઈ જો અહીંયા એક બતાવી દઉં છું તમને. 40 એટલે અહીંયા 10 છે, 10 એ કેટલો આપણે? 40 અને છેદમાં વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે જુઓ તો અહીંયા લખી દઉં તમને કે એ બરાબર 40 અને એચ બરાબર 10. એ લઈ લેવાનું છે. બરાબર. એટલે 10 ઓછા 40 એટલે કેટલા આવશે? 10 ઓછા 40 એટલે કે ઓછા 30 છેદમાં 10. એક મીંડું ઉડી ગયો, તમને આવડે છે, એટલે -3. હવે તમને આ શીખવાડેલું હતું મેં કે અહીંયા હંમેશા 0 આવે, -1, -2 કાઉન્ટિંગ કરશો તો પણ એ જ આવશે, અને અહીંયા આવશે 1 અને 2. અને છેલ્લું આપણી કોલમ દોરીએ. શું આવશે? યાદ કરો, એફઆઈ યુઆઈ. આ તમને ગણવાનું નહીં હોય, પણ રિવિઝન માટે મેં કરાવી દીધું કે આ રીતે તમને એક જ દાખલામાંથી 2 દાખલા પણ પૂછી શકાય. તો એફઆઈ યુઆઈ, તો આપણે એફઆઈ અને યુઆઈનો ગુણાકાર કરીએ. 46, 18, 22, શું થશે? 21, યસ 0, 14 અને 10. હવે તમને આગળ બધા જ સરળ વાતો કે શીખવાડી દીધા છે. પુનરાવર્તનમાં પણ આવી ગયું છે કે ભાઈ પહેલાં આનો બધાનો સરવાળો કરવાનો અને માઇનસ ચિહ્ન મૂકવાનું અને પછી આનો સરવાળો કરવાનો. સમય આપું છું, કરી નાખો. કારણ કે ઘણા છોકરાઓ એવું હોય છે કે આ સરવાળો બાદબાકી કરવામાં જ ભૂલ કરે છે. દાખલો આખો સાચો હોય છે, પરંતુ તેમાં સરવાળા ખોટા હોય છે અને દાખલાના માર્ક્સ કટાઈ જતા હોય છે. બરાબર.
બરાબર. તો હું તમારા ટેલી માટે અહીંયા લખી દઉં છું કે તમે આ સરવાળો કરશો તો -61 આવશે અને આ સરવાળો કરશો તો +24 આવશે. હવે તમને ખબર છે કે 61માંથી 24ની બાદબાકી તમને આવડે જ છે અને શું થશે કે મોટી રકમ કઈ છે તો કે માઇનસ છે, એટલે જે આપણો આન્સર હશે અહીંયા તે આપણે અહીંયા લખીશું. અહીંયા જે આપણો આન્સર હશે એ આવશે -37 અને એફઆઈનું ટોટલ પણ જોઈશે તો તમે જે સરવાળો કરી દેજો એટલે અહીંયા તમને આવશે 80. અહીંયા આ બોક્સમાં કોઈ જરૂર નથી, અહીંયા પણ કોઈ જરૂર નથી, એટલે આ તમારો બોક્સ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની છે, તો આપણે લખીએ કે સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા તો મધ્યક x બાર બરાબર a વત્તા શું આવશે સિગ્મા FI/UI છેદમાં સિગ્મા FI ગુણ્યા h. તો લખી દઈએ એ તો તમને ખબર છે 40 વત્તા સિગ્મા FI/UI હમણાં તમે શોધ્યું યસ ચિહ્ન ભૂલતા નહીં, એટલે -37 અને સિગ્મા FI એટલે કે 80 અને ગુણ્યા 10. તો તમારી સમક્ષ તમે એ રીતે એ કરી નાખો બાદબાકી. પહેલે તો આ એક સ્ટેપ બતાવી દઉં છું, વત્તા ઓછા ઓછા એટલે 40 ઓછા 37 છેદમાં 80 ગુણ્યા 10. તમને સરળતા થાય એટલા માટે મીંડા પણ કાઢી નાખું છું, એટલે 40 ઓછા 37 છેદમાં 8. ક્યાં તો લસા લઈ લો ક્યાં તો બાદબાકી કરી દો, સમય આપું છું કરી નાખો. 8 ચોક 32થી તમે જો ભાગ ચલાવશો તો 8 ચોક 32 એટલે 40માંથી એ જાય એટલે એનાથી ભાગ ચલાવશે 50 40 થાય એટલે તમારો જવાબ આશરે આવશે 35 પોઈન્ટ શું આવશે 37. જો ભાઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે 9માં 8માં 9મા ધોરણ પહેલાં ધોરણથી સરવાળો બાદબાકી લસા ગુસા બધું અમે પુનરાવર્તનમાં પણ કરાવી દીધું છે. હવે તમને 10મા ધોરણમાં પણ થઈને એવું થાય કે ભાઈ નથી જ આવડતું અમને આ લસા લેતા કે બાદબાકી ભાગાકાર કરતા, તો તમે અમને પૂછી શકો છો. અમે જ્યારે તમારા માઇક્રોસોફ્ટ ટીમના લેક્ચર લઈએ છીએ ત્યારે તમે પૂછી શકો છો કે ભાઈ ટીચર આ દાખલામાં મને ભાગાકાર કરતા નથી આવડતું. કોઈએ પણ બેઠા જવાબ લખવાના નથી, બરાબર છે. અહીંયા તમે આ રીતે 1 અને અહીંયા 8 એટલે 8 ચોક 32 એટલે એમાંથી બાદબાકી કરો અને ભાગાકાર, પછી સિમ્પલ ભાગાકાર કરીને બેઠો અહીંયા જવાબ તમારો આવી જશે. અને હંમેશા જવાબ લખવો જરૂરી છે. હવે મેં મધ્યક પણ કરાવ્યું તમને અને આ બહુલક પણ કરાવ્યું, તો બંને દાખલા જો પરીક્ષામાં પૂછાયા હોય તો આપણે આ રીતે જવાબ લખવો જરૂરી બને છે કે ભાઈ જવાબ કરીને લખવાનો કે આમ આ જવાબનો પણ અડધો માર્ક્સ કે 1 માર્ક્સ હોય છે કે આપેલ માહિતીનો બહુલક 36.8 વર્ષ છે, વર્ષમાં આપેલું છે ને આપણને, અને મધ્યક 35.37 વર્ષ છે. તો અહીંયા આપણા કિસ્સામાં એ દાખલો ખતમ થાય છે. તો થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને જો તમને પીડીએફમાં પણ પ્રેક્ટિસ માટે દાખલા આપવામાં આવશે, કોઈને કંઈ પણ નહીં સમજ પડે તો તમે પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ.